জয় প্রভু গৌরীনাথ। সুবল যশ বৃক্ষত জয় শ্রীপাদ কাজ গৌরীতার জয় প্রভু গৌরীনাথ। সুবল যশ বৃক্ষত জয় শ্রীপাদ কাজ গৌরীতার জয় প্রভু গৌরীনাথ। সুবল যশ বৃক্ষত জয় শ্রীপাদম্বে কাজ গৌরীতার জয় গৌরীনাথ। সুবল যশ বৃক্ষত জয় শ্রীপাদ কাজ গৌরীতার জয় প্রভু গৌরীনাথ। জয় হৃদয়ানন্দ জয় শ্রীপাদম্বে কাজ গৌরীতার জয় প্রভু গৌরীনাথ। জয় হৃদয়ানন্দ জয় শ্রীপাদম্বে কাজ গৌরীতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম
हरि बोल हरि कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति हशमति देकात्मनावती भुवि पुरा देहो भेदं गतो तोनु चैतन्यक्षं प्रकटो मधुरम् ददादयन् चैकोमातं राधा भावुद्धूति शुभनीतं नौमि कृष्ण स्वरूपम् कृष्ण स्वरूपम् मनोरे আমার মনরে কহনা গৌর কথা আমার গৌরের নাম উমিয়ার ধাম পীড়িতি মূরতি দাতা পীড়িতি মূরতি দাতা বলো মন গোরার কথাটি বলো বলো মন গোরার কথাটি বলো। ओम वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीवैष्णवंश्च श्रीरूपसग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललितां श्री विशाखान्वितंश्च मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैसं ततो जयम् उदीरयेत्। आजनलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनैकपीतरो कमलायतक्षो विश्वम्भरद्विजवरजुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वृंदा ओय तुलसी देव वै प्रिया वै केशवश च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पीबत भगवतं रसमालयं मुहुरहरसिका भुवि भावुका वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः भक्तेभ्यो नमो नमः हरे नाम नामैव केवलं कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। महती हरि कथा कृष्ण कथा भागवती कथार सभा सबाई उपस्थित एवं अनुपस्थित समस्त साधु गुरु वैष्णव साधारण असाधारण ब्राह्मण प्रत्येक चरणे आमार अंतरे सश्रद्ध प्रणति दंडवत जानिए शुरू करछि हरि कथा कृष्ण कथा भागवती कथा। आपनारा भागवत भक्त आपनारा जानेन जे पृथिवीते जत फल आछे तार मध्य श्रेष्ठ होच्छे आम। এই পৃথিবীতে যত ফুল আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে পদ্ম। এই পৃথিবীতে যত পশু আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গাভী। এই পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সমুদ্র। এই পৃথিবীতে যত নদী আছে তার মধ্যে গঙ্গা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে যত तीर्थस्थान आछे तार मध्य काशी धाम श्रेष्ठ। पृथिवीते जत वैष्णव आछे तार मध्य शिव श्रेष्ठ। पृथिवीते जत भगवान आछे तार मध्य अच्युत श्रेष्ठ। अच्युत हच्छे कृष्णेर एकटी नाम। पृथिवीते जत शास्त्र आछे कम बेशी 4 कोटी शास्त्र आछे। 4 कोटी एर मध्य शाक्त शास्त्र आछे, शैव शास्त्र आछे, काम शास्त्र आछे, गानपत्य शास्त्र आछे, परमात्मा आछे, ब्रह्म शास्त्र आछे, वैष्णव शास्त्र आछे। 4 कोटी ग्रंथेर सार हच्छे आबार भागवत। राधे राधे। আপনি যদি ভাগবতের সঙ্গে সম্বন্ধ না করে ভজন শুরু করেন আপনার ভজন কোনো দিন হবে না। কেন না? আপনি যার ভজন করছেন সেটা কে আপনাকে তাকে জানতে হবে। ভাগবতের সঙ্গে সম্পর্ক না করলে কৃষ্ণ কি বস্তু আপনি জানতে পারবেন না। আবার কৃষ্ণ যদি না জানেন তাহলে গৌরটাকে এটাও জানতে পারবেন না। 4 কোটি গ্রন্থের মধ্যে ভাগবত হচ্ছে 7। এই ভাগবতকে বলা হয় গ্রন্থের চক্রবর্তী বা গ্রন্থের শিরোমণি। যেমন দুধের সার হচ্ছে ক্ষীর, যেমন আখের সার হচ্ছে মিছরি, তেমন 400 কোটি গ্রন্থের সার হচ্ছে ভাগবত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাগবতের কি কিছু সার আছে? বলছে হ্যাঁ আছে। ভাগবতের আবার সার কি? বলছে ভাগবতে যে 335টা অধ্যায় আছে, এই 335টা অধ্যায়ের মধ্যে দশম স্কন্ধের 31তম অধ্যায় হচ্ছে ভাগবতের সার।
দশম স্কন্ধের 31তম অধ্যায় হচ্ছে ভাগবতের সার। তাহলে 4 কোটি গ্রন্থের সার শেষে দাঁড়ালো কি? ভাগবতের যে দশম স্কন্ধের 31তম অধ্যায়, সেটি সার। এখানেও প্রশ্ন আছে, দশম স্কন্ধের 31তম অধ্যায় যে সার, এর আবার কিছু সার আছে? বলছে হ্যাঁ আছে। সেটি কি? বলছে এই অধ্যায়ের অর্থাৎ 31তম অধ্যায়ের দশমের 1 থেকে 19 নম্বর শ্লোক হচ্ছে ভাগবতেরও সার। তাহলে এই 19টা শ্লোক হলো 400 কোটি গ্রন্থের সার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 19টা শ্লোকের কি কিছু আবার সার আছে? বলছে হ্যাঁ আছে। সেটি কি? এর উত্তর জানতে গেলে শুধু কানে শুনলে হবে না, আমি যদি মুখে বলি তাহলেও হবে না। এটা হচ্ছে উপলব্ধি, অনুভবের বিষয়। অনুভব কাকে বলে? আপনি আগুন সম্বন্ধে প্রচুর জেনেছেন, প্রচুর পড়েছেন, প্রচুর শুনেছেন। আগুন ভয়ঙ্কর বস্তু, আপনি জানেন। শাস্ত্র বলল না, আগুন সম্বন্ধে আপনার এখন অনেক কিছু জানা বাকি আছে। কেন? বলল আগুনের আপনি ছ্যাঁকাটা এখনো পাননি। রাধে রাধে। ওই ছ্যাঁকাটা যখন পেলেন, তার যে বেদনা, যে যন্ত্রণা, ওইটা আপনি কাউকে বোঝাতে পারবেন না। ওইটা হচ্ছে অনুভব। এই 19টা শ্লোকের শ্লোক হচ্ছে অনুভবের বিষয়। কিরকম অনুভব? আমি অনুরোধ করছি, নয়ন মুদ্রিত করে অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে আপন আপন শ্রী গুরুদেবের চরণকে স্মরণ করে চিত্তের মধ্যে আমি যে কথাগুলো এবার থেকে বলতে আরম্ভ করব, সেই কথাগুলোর সঙ্গে মনটাকে যুক্ত করে দিয়ে মন দিয়ে শুনুন। কান দিয়ে শুনলে কিচ্ছু কাজ হবে না। দেখুন কেমন অনুভব। ধরা যাক কোন প্রিয়া তার শয়নে স্বপনে জাগরণে প্রিয় ছাড়া অন্য কেউ কোনো বস্তু চিত্তের মধ্যে নেই। সমস্ত কর্মের মধ্যেই সে প্রিয়াকে দেখে, প্রিয়কে দেখে। এই বুঝি প্রিয় এলো, এই বুঝি প্রিয় এলো। একটা খুট করে শব্দ হলো, ঘুরে তাকিয়ে দেখে এই বোধহয় এলো, কিন্তু তাকিয়ে দেখছি যে না। এইভাবে একটা প্রিয়ার রজনীর পর রজনী কেটে যায়। তা একদিন দেখা গেল তার সেই মনের মানুষটি, স্বপ্নের মানুষটি, প্রিয়টি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। শুরু হলো মিলন। মিলন শুরু না হতে হতেই দেখা গেল প্রিয়টা প্রিয়াকে ছেড়ে চলে গেল। তখন প্রিয়াটার কি অবস্থা হয়? যে প্রিয়ার এই অবস্থা হয়েছে, সেই প্রিয়াই বুঝে যে তার বেদনাটা কি। ভাগবতের দশম স্কন্ধের 31তম অধ্যায় হচ্ছে তাই। কৃষ্ণ বস্ত্রহরণ লীলার দিন গোপীদের কথা দিয়েছিলেন, আগামী পূর্ণিমায় আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। কথার কত প্যাঁচ, কত স্রোত। আগামী পূর্ণিমা বললেন মানে আগামী যে পূর্ণিমাটা আসছে সে পূর্ণিমা কৃষ্ণ বলেননি। এটা গোপীরা বুঝতে পারেনি। প্রতিটা পূর্ণিমা আসে সেজে গুজে অপেক্ষা করে, এই বুঝি ডাক এলো, ডাক এলো, ডাক আর আসে না, হতাশ হয়ে যায়। এলো 1 বছর পর শারদ পূর্ণিমায়, বংশীর ধ্বনি করে ডাকলেন,
কোটি কোটি ব্রজগোপী ছুটে এলো। শুরু হলো সেই স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে মিলন। এখানে নিজের সুখের কোনো কাম গন্ধ নেই, কৃষ্ণকে সুখ দিয়া। মিলন শুরু হতে না হতেই কৃষ্ণ হঠাৎ গোপীদের সামনে থেকে অনিবার্য কারণবশত হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভাগবত বললেন শুধু নয়ন থেকে অদৃশ্য হয়নি, আর একটা জায়গা থেকে কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়েছিল গোপীদের। সেটা কোথায়? আকাশে সূর্য উদয় হলে সেই সূর্যের প্রতিবিম্বই পৃথিবীতে যত জলপাত্র আছে তাতে এসে পড়ে। হঠাৎ করে যদি আকাশের মেঘ এসে আকাশের সূর্যকে ঢেকে দেয়, শুধু আকাশের সূর্য অস্ত যায় না, এই পৃথিবীতে যত জলপাত্রে সূর্যের প্রতিবিম্ব ছিল সেখান থেকেও সূর্য অস্ত চলে যায়। ঠিক তেমনি কৃষ্ণ অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন থেকে শুধু নয়, চিত্ত থেকেও কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছিল গোপীদের। হাহাকার করে উঠেছিলেন গোপীরা এবং কৃষ্ণ খুঁজতে বেরোলেন। কৃষ্ণকে খুঁজে পেতে সেই পৃথিবীতে যত 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 পথ আছে সমস্ত পথে তারা হেঁটেছেন সেই রাত্রে গোপীরা, কোন পথ বাদ দেয়নি। কিন্তু কোন পথে কৃষ্ণ তারা খুঁজে পায়নি। সবশেষে একটি পথ বাকি ছিল। রাধারানী এসে গোপীদের বললেন সব পথ তো খোঁজা হয়ে গেল, আর একটি পথ বাকি আছে, চল সেই পথেই খুঁজি। দেখ সখী, কৃষ্ণ তো আমাদের প্রাণ, প্রাণ থেকে দেহ থেকে প্রাণটা যদি চলে যায় দেহটার তো কোনো দাম নেই, অসার। চল যমুনার তীরে কদম্ব বৃক্ষের তলায় গিয়ে সেই শেষ পথে আমরা হাঁটি, তাতে যদি কৃষ্ণ খুঁজে পাই তো ভালো, যদি না পাই তাহলে কদম্ব বৃক্ষের তলায় চিরতরে আমরা সমাধি হয়ে যাব, অর্থাৎ দেহ রেখে দেব। এই বলে গোপীদের নিয়ে যমুনার তীরে কদম্ব বৃক্ষের তলায় গোপীরা কি করেছিল জানেন? অঝর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলে কৃষ্ণ নাম করেছিলেন, রাধে রাধে। কৃষ্ণ নাম করেছিলেন। এই নাম যখন শুরু করল তখনই হারানো কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়ে তাদের মনের বাঞ্ছা যা যা ছিল সব পূরণ করেছিল। এটাকেই বলে নিত্যরাস, যা আজও চলছে। গোপীরা প্রমাণ করে দিলেন, হে জীব, তুমি অনাদি কাল থেকে কৃষ্ণ হারিয়ে আছো। যদি সত্যি তোমার কৃষ্ণ পাবার ইচ্ছা জাগে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত পথকে ছেড়ে দিয়ে নামের পথে তুমি চলো। ওই পথে কৃষ্ণ আছে, আর কোন পথে কৃষ্ণ নেই। প্রমাণ করে দিলেন। তাহলে নাম হলো ভাগবতের সার, 4 কোটি গ্রন্থের সার। ভাগবতের কলির শ্রেষ্ঠ পুজো কোনটা? দ্বিতীয় প্রশ্ন। ভাগবতের 11তম স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ে এই প্রশ্নটা নিমি মহারাজ করেছিলেন করভাজন যোগীন্দ্রকে। প্রশ্নটা করছেন সত্য যুগে বসে, বলছেন কলির যিনি ভগবান হন
তাকে কোন বিধিতে পুজো করলে সেই পুজোটা কলির ভগবান নেয়, আর কোন পুজো নেয় না? কঠিন প্রশ্ন করলেন, সত্য যুগে প্রশ্ন করছেন কলির দিকে তাকিয়ে। করভজন যোগীন্দ্র 11তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের এই 11তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 32 নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে উত্তরটা দিলেন, বললেন যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রায় যজন্তি হি সুমেধসয়। কলির যিনি ভগবান হবে একটি পুজো নেন। কোন পুজো? যে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতার সামনে বসে, বা যে ভক্ত নয়নে মুদ্রিত করে ইষ্ট দেবতাকে চিত্তের মধ্যে স্থাপন করে উচ্চস্বরে হরিনাম করেন, ওইটি কলির শ্রেষ্ঠ পুজো। রাধে রাধে, শ্রেষ্ঠ পুজো। বাকি সমস্ত পুজোই ঢেরা টেনে দিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতেও গৌর কৃষ্ণ বললেন এই পুজোটা যে করে কলিতে সে হচ্ছে সুমেধা। মেধা মানে বুদ্ধিমান, সুমেধা মানে হচ্ছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। বলে এই পুজোটা যে করে সেই হচ্ছে কলিতে বুদ্ধিমান, বাকি সব নির্বোধ। মহাপ্রভু বললেন তাহলে কলির শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নাম। কেউ যদি মনে না করে, নাম না করে আমি শুধু পুজো পাঠ করেই আমি বৈতরণী পার হব, মহাপ্রভু বললেন আটকে যাবে, পারবে না পার হতে। নাম তোমাকে করতেই হবে। মহাপ্রভু বললেন নামটাকে এমন করে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে যাতে শেষের সেই দিনে প্রাণটা যখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে, সেই প্রাণটা যেন নামের সঙ্গে বেরোয়, তবে হবে তার ঊর্ধ্বগতি, নইলে নিম্ন যোনি প্রাপ্ত হতে হবে। তাকে এমন ভাবে অভ্যাস করতে হবে। তৃতীয় প্রশ্ন, নাম তো অনেক আছে, কোন নাম করব? গৌর কৃষ্ণ বললেন 16 নাম 32 অক্ষর মহানাম মন্ত্র করতে হবে। কেন? সত্য ত্রেতা দাপরের নামও তো নাম। সে নাম করলে কেন কাজ হবে না? উত্তর দিচ্ছে মহাপ্রভু গোস্বামী চরণ প্রভুদের দিয়ে, কেন হবে না অন্য নাম করলে কাজ? বলছে ধরা যাক কারোর বাড়িতে একটা বাদশাহী আমলের কয়েন আছে। বাদশাহী আমলের কয়েন সোনা দিয়ে তৈরি, পুরোটাই সোনা, কিন্তু ঘরে রাখা ওটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তা আপনি দেখলেন ঘরে রাখা নিরাপদ নয়, আমি গিয়ে ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা দিয়ে আসি। আপনি জমা দিতে গেলে কি টাকাটা জমা নেবে? আদৌ নেবে না, উল্টে পুলিশ দিয়ে আপনাকে ধরিয়ে দেবে। আপনি জানতে চাইছেন যে আমার অপরাধটা কি? কর্তৃপক্ষ বলছে আপনি যেটা জমা দিতে এসছেন সেটা অচল। কি অচল? কি অচল? এটা সোনার কয়েন, যার বাজার মূল্য এখন 45-50 হাজার টাকা ভরি। এত সচল কি আপনি এত অচল বলছেন আপনারা? তাহলে আপনাদের কাছে সচল কোনটা? কর্তৃপক্ষ বললেন কাগজের নোট সচল, ওটা নিয়ে আসুন, জমা নিয়ে নেব। আপনি বললেন কাগজের নোট সে তো ফালতু জিনিস, জলে ভিজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে, আগুনে পুড়ে গিয়ে নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে, হাতে ঘষা লেগে গিয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কয়েনটার হিসাবে কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটা ফালতু অচল জিনিস কাগজের নোট আপনাদের কাছে সচল, আর এত সচল বস্তু আপনাদের কাছে অচল কেন? কর্তৃপক্ষ বললেন
সাধারণ কারণ। আপনি যেটা জমা দিতে এসছেন ওতে ভারত সরকার সিলমোহর দেয়নি, তাই ওটা সচল হলেও অচল। কাগজের নোট যতই ফালতু হোক, ভারত সরকার সিলমোহর দিয়েছে, তাই অচল হলেও সচল। মীমাংসা হয়ে গেল। যে কলিতে আমরা বাস করছি আমরা কাউকে চিনি না। কলি রাজত্বের সরকারের প্রধান হচ্ছে আমার গৌর হরি, রাধে রাধে। এর মধ্যে আমরা কাউকে ঢুকতে দিতে চাই না। এই গৌর হরি সত্য ত্রেতা দাপরের নামে সিলমোহর দেননি, তাই অচল। কলির হরি নামে তিনি সিলমোহর দিয়েছেন, তাই অচল হলেও হরিনামই সচল। রাধে রাধে। এছাড়াও গৌর কৃষ্ণ বলে গেছেন যুগ ধর্ম, যে যুগের যে ধর্ম সেই ধর্ম পালন করাকেই বলা হয় যুগ ধর্ম। কলি যুগের ধর্ম কি গৌর হরিকে জিজ্ঞেস করা হলো। গৌর কৃষ্ণ বললেন কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। রাধে রাধে। এই নাম তৃতীয় প্রশ্ন। এই হরি নাম প্রথম জগতে প্রচারণ করেছেন গৌর হরি কাকে দিয়ে, কোথায়? উত্তর, আজকের যে আমরা বাংলাদেশ বলি, এই বাংলাদেশে মহাপ্রভু গিয়েছিলেন। সেই সময় মহাপ্রভুকে দেখে প্রচুর ভক্ত মহাপ্রভুর কাছে আসতেন ভজন শেখবার জন্য। কিন্তু মহাপ্রভু কাউকে ভজন শেখাতেন না। কেন? তিনি জানতেন এদের ভজনের বস্তু দিলে এরা রাখতে পারবে না, কারণ ভজন করতে গেলে মনকে চিত্তকে যেভাবে প্রস্তুত করতে হয় এদের চিত্ত সেইভাবে পাত্র প্রস্তুত নেই, এরা নষ্ট করে ফেলবে। একজনের জন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা করছেন, কবে আসে দেখা যাক। তিনি একদিন এলেন। কে সে? তার নাম তপন মিশ্র। এনাকে দেখে মহাপ্রভু বুঝলেন যে এর চিত্তরূপী পাত্র প্রস্তুত তৈরি আছে, একে ভজনের বস্তু দেওয়া যেতে পারে। তপন মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু করণীয় কর্তব্য কি? আমার গৌর হরি বললেন, তপন তুমি নাম করো, হরিনাম। তবে এখানে নয়, কাশীতে গিয়ে যাও, চলে যাও কাশী। মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে কাশীতে চলে গেলেন। সেইখানে গিয়ে নাম ভজন করেছিলেন। এদিক থেকে আজকের বাংলাদেশের মানুষ আমাদের থেকে অনেক বেশি ধন্য, কৃতকৃতার্থতার কারণ এই হরিনাম জগতে প্রথম প্রচারণ করেছিলেন মহাপ্রভু বাংলাদেশ থেকে। তখন যদিও বা বাংলাদেশ ছিল না, ভারত বাংলাদেশ একই ছিল। তপন মিশ্রকে দিয়ে প্রচলন শুরু করলেন। পরের প্রশ্ন, নাম কাকে বলে? নম ধাতু থেকে নাম শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে। দন্তন্য ম হসন্ত নম। নম ধাতুর অর্থ হচ্ছে নামিয়ে আনা। যার মধ্যে নামিয়ে আনার শক্তি আছে তাকে বলে নাম। একটা বাচ্চা ছেলে যখন ঘুড়ি ওড়ায়, দেখবেন ঘুড়ি অনেক উঁচুতে আকাশে চলে যায়। বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কচি অত দূরে ঘুড়িটা চলে গেছে, দেখা যাচ্ছে না, তোর ভয় লাগছে না? শিশুটা হাসতে হাসতে বলে, ভয় কিসের? লাঠাই তো আমার হাতে আছে, ও যত দূরই যাক লাঠাই ধরে টান মারলে ও আমার কাছেই আসবে। রাধে রাধে। ঠিক তেমনি গোস্বামী চরণ প্রভুরা বললেন, কলির জীবের কাছে যদি হরি নামের লাঠাই থাকে, তাহলে নামই অর্থাৎ ভগবান যত দূরেই থাকুক, নামের লাঠাই ধরে টান মারলে নামই ভগবান তার কাছে নেমে আসতে বাধ্য। জয় গৌর হরি। পরবর্তী প্রশ্ন,
কৃষ্ণ আদি পুরাণে অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন গীতাই নয় আদি পুরাণে, অর্জুন যে আমার নাম করে, মানব দেহ নিয়ে যে আমার নাম করে অর্জুন, তার কাছে আমি এত 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 ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় যে সেই ঋণ শোধ করব, যে আমি সেই শোধ করবার কোনো বস্তুই আমার কাছে থাকে না। দেখো অর্জুন, ঋণ তো আমাকে শোধ করতে হবে, আমি তো কারোর কাছে ঋণই থাকতে পারি না। তো অর্জুন, ঋণ শোধ করতে হবে, অথচ ঋণ শোধ করার বস্তু আমার কাছে নেই। তখন আমি কি করি জানো? কি করো? তখন সেই ভক্তের কাছে, অর্থাৎ যে আমার নাম করে, তার কাছে আমি নিজেকেই দান করে দিই। রাধে রাধে, নিজেকেই দান করে দিই। কৃষ্ণ বলেছেন আদি পুরাণে অর্জুনকে, কিন্তু কৃষ্ণ দান করে দেখাতে পারেনি। রাধে রাধে বলেছেন, দান করলো কে? আমার গৌর হরি দান করলো। কেমন করে নিজেকে দান করতে হয় গৌর আমার দেখিয়ে দিলেন। কোথায়? এক উপলব্ধির লীলা, এক অপূর্ব লীলা। কিভাবে দান করছেন দেখুন। আপনি যদি নাম করেন, গৌর আপনার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। লীলাটা গম্ভীরায় ঘটছে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে তখন পুরীতে গম্ভীরায়। সেই সময় গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কাছে প্রায় দর্শন ভিক্ষা চাইতে আসতেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র। কিন্তু মহাপ্রভু কোনো দিন তাকে সাক্ষাৎ দিতেন না, আসত আর ফিরিয়ে দিত, ভেতরে ঢুকতেই দিতেন না। কিন্তু প্রতাপরুদ্র নাছর বান্দা, সে আসত, তিনি আসা বন্ধ করেননি। দেখুন কৃপা কাকে বলে। দেখুন উপলব্ধি করি আমরা। আসুন, যে নাম করলে ভগবানের কত প্রিয় হয়ে যাওয়া যায়। সংসারে যাদের কাছে প্রিয় হই, তারা দুঃখ ছাড়া কিছু দেয় না। কিন্তু ওই একটি ভদ্রলোক আমার আছে, গৌরহরি, কোনোদিন কাউকে দুঃখ দেয় না, কোনোদিন কাউকে মিসগাইড করে না, কোনোদিন কারোর কাছে হাত পেতে বলে না যে ঘুষ দে আমায়, কোনোদিন মিথ্যা কথাও বলে না। তা প্রতাপরুদ্র এরকম একদিন এসেছেন জানেন, এসে সার্বভৌম পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে বলছে, আজও এসেছি, একটু বলে দেখো, যদি অনুমতি দেয় তো ভেতরে যাব, নাই তো নাই, ফিরে যাব। সার্বভৌম বললেন, ঠিক আছে, বাইরে দাঁড়াও, অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে বলি, যদি অনুমতি দেয় তাহলে নিয়ে যাব, নাই তো ফিরে যাব। বললো ঠিক আছে। সার্বভৌম গম্ভীরার ভিতরে প্রবেশ করে দেখছেন যে মহাপ্রভু নয়ন মুদ্রিত করে রাধা ভাবে অঝোর নয়নে কাঁদছেন। কৃষ্ণ বিনা রাধার যে যন্ত্রণা, ব্যথা, বেদনা, সেই ভাবে ভাবিত হয়ে কাঁদছেন। মহাপ্রভুর দুটি ভাব ছিল, একটি অন্তরঙ্গ ভাব, একটি বহিরাঙ্গ ভাব। সার্বভৌম ভিতরে গিয়ে যখনই ডাকলেন প্রভু, ভাবকে সংবরণ করে গৌরহরি সার্বভৌমকে বলছে, কে সার্বভৌম, কিছু বলবে? বললো হ্যাঁ প্রভু। বললো বলো। বললো আজও রাজা প্রতাপরুদ্র আর শুনলেন না মহাপ্রভু। রাজা প্রতাপরুদ্র
এই দুটি কথা শুনে কান দুটো নিজে চাপা দিয়ে দিয়ে কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক থেকে একটি শ্লোক বললেন। আমি শ্লোকটা আগে আবৃত্তি করে নিই, তারপর প্রয়াস করছি ভাব অর্থে। শ্লোকটি বললেন, নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ ভজন উন্মুখস্য পারং পরং জিগমীশ ভব সাগরস্য সন্দর্শনং বিষয় নামক যোষিতঞ্চ হাহন্ত বিষ ভক্ষণ তপ্য সাধু। ভাবার্থটা কি? যেই বলেছে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু কানে আঙুল দিয়ে শ্লোকটি বললেন, শ্লোকটির অর্থ এবার প্রকাশ হচ্ছে। বিচলিত হলে হবে না। মহাপ্রভু বলছে, সার্বভৌম আমি তো জগৎবাসীকে কবে জানিয়ে দিয়েছি যে অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। রাধে রাধে। মলিন মানে কি? পাপের কালো দাগ। বিষয় দিয়া অন্ন খেলে পরে চিত্তে পাপের পাহাড় জন্মায়। সার্বভৌম সে তো রাজা, বিষয়ী লোক, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব কি করে? একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছি এবার আমরা। তা মনে প্রশ্ন আসতে পারে তো আপনাদের, বিষয়ের অর্থে যদি অন্ন ভোগ লাগিয়ে কৃষ্ণকে নিবেদন করে নিবেদিত প্রসাদ যদি পাই তাহলে আর দোষ কোথায়? গোবিন্দের প্রসাদ কি আর দোষ আছে? আর তো দোষ নেই নাকি? বললো চলবে না। প্রমাণ বৃন্দাবনে গোবর্ধন পর্বতে কৃষ্ণদাস বাবা, যার নাম শুনলে 84 কোষ বৃন্দাবনে যেখানে গিয়ে বলবেন গোবর্ধন পর্বতের কৃষ্ণদাস বাবা, দেখবেন মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। এত বড় সাধক ছিলেন। নয়নং গলদৃশ্য ধারয়া বদনং গদগদ রুদ্ধয়া গিরা পুলকন্যে চিতং বপু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি। তিনি যখন নাম শুনতেন, নাম করতেন, নয়ন দিয়ে অশ্রু, নাক আর মুখ দিয়ে অঝরে লালা ঝরে পড়তো। বিকার এসে যেত নাম শুনতে শুনতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়ে যেত। এ ভাবের বিকার। আর দুদিক থেকে দুটো ভক্ত কাপড় দিয়ে মুছিয়ে শেষ করতে পারত না। এই কৃষ্ণদাস বাবা 3 দিন 3 রাত ভাগবত নিয়ে তাকে খুঁজে যমুনার তীরে ভাগবত শোনাতেন। প্রতিদিন যমুনাকে শোনাতেন, কোন শ্রোতা নেই। একদিন যেখানটায় বসে পাঠ করেন কৃষ্ণদাস বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখছি যে তার সেই গোবর্ধন পর্বতে সেই নিজের যে কুঠির, সেই কুঠিরেও নেই, যেখানে পাঠ করে সেখানে নেই। 3 দিন হয়ে গেল। সবাই ভাবলো তিনি দেহ রেখেছেন বোধহয়। চতুর্থ দিনের দিন ভাগবত বুকে করে নিয়ে যমুনা থেকে উঠে আসছেন। হাজার হাজার ভক্ত দেখছে। আরো আশ্চর্য কি জানেন? তিনি যমুনা থেকে উঠে আসছেন, তার অঙ্গে কোথাও জল নেই, বস্ত্রে কোথাও জল লাগেনি, গ্রন্থে ভাগবতে জল নেই এক বিন্দু। রাধে রাধে। এগুলো গল্প কথা নয়, নামের মহিমা। তা কৃষ্ণদাস বাবা এখানে একদিন ভক্ত নিয়ে হরিনাম করছে উন্মাদের মতো। ঠিক সেই সময় এক রমণী, বিষয়ী রমণী চরণতলায় লুটিয়ে পড়ে বলছে যে এইগুলো আপনার চরণে রাখলাম, আমার প্রচুর অলংকার নিয়ে নেন আপনি, আমার প্রচুর অর্থ, লাখ লাখ টাকা আমি আপনার চরণে দিয়ে দিলাম, বিনিময়ে আপনার চরণে আমাকে একটু আশ্রয় দেন। কৃষ্ণদাস বাবা বললেন, তুমি যেগুলো দিলে বাপ, দেখো মাতাজি, এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ হচ্ছে আমাদের হরি নামের সঙ্গে। রাধে রাধে। ও নিয়ে আমি কি করব? ও তো আমার প্রয়োজন নেই, যা প্রয়োজন নেই তো আমি কি করব?
নাম আমাকে খাওয়ায়, নাম আমাকে ঘুম করায়। তোমার যদি দান করার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তুমি শোনো, এক কাজ করো, এগুলো নাও, তোলো, গিয়ে গোবিন্দ মন্দিরে গিয়ে সেবককে দিয়ে এসে যাও। এই অর্থের বিনিময়ে বৃন্দাবনে 84 কোষের সিদ্ধ মহাত্মাদের একদিনের সেবার আয়োজন হোক। তাই হোক, গোবিন্দ মন্দিরে দান করে দেওয়া হলো। সেবার আয়োজন হলো 84 কোষের সিদ্ধ মহাত্মাদের। কোন প্রশ্নে এসছি আমরা? উত্তরটা কোনখানে খুঁজছি? যে বিষয়ীর অন্ন যদি প্রসাদ হয় তাহলে খেতে দোষ আছে না নেই, তাই তো? হ্যাঁ, এই মীমাংসা হচ্ছে। প্রশ্নটা ভুলে গেলে হবে না। 84 কোষ বৃন্দাবনের সিদ্ধ মহাত্মারা প্রসাদ পেয়ে চলে গেলেন। লীলাটা হলো ঠিক সেই দিন রাত্রিরে। যেদিন প্রসাদ পেয়ে সিদ্ধ মহাত্মারা চলে গেলেন, সেই দিন রাত্রে যত বাবাজি প্রসাদ পেয়েছিলেন, প্রত্যেকটা বাবাজির সেই দিন রাত্রে স্বপ্ন দোষ হলো। রাধে রাধে চিৎকার করে উঠলেন বাবাজিরা বৃন্দাবনে। প্রতিদিন 1 লক্ষ, কেউ 3 লক্ষ হরিনাম করে বৃন্দাবনে বাস করে সর্বত্যাগী হয়ে, বিষয় ছেড়ে দিয়ে তোমার নামকে আশ্রয় করে, তোমার নিত্য প্রসাদ সেবী হয়ে, তোমার প্রসাদ পেয়ে যদি স্বপ্ন দোষ হয়, তাহলে তো যারা বিষয়ী মানুষ তাদের কি হবে? কোথায় তোমার প্রসাদের মহিমা? এ দেহ আমরা রাখবো না। তুমি দেখো, তোমারই বৃন্দাবনে, তোমারই এইখানে আমরা অনাহারে দেহ সমাধি করে দেবো।